विषय रे हम टिके आलोचना करिवा। स्वर्गराज्य एवं आकाश कि प्रकार गोटे खोला जीव से विषय रे जीशु ख्रीष्ट फिलिप एवं निथिनियल को से कहउछंती मोर अनुगमन करो बोली कहउछंती। हम जिते देखिबा जोहन तार 1 रो माने पढ़िबा तार 51 रे लिखा अछि 50 और 51 रे जोहन 1 तार 50 एवं 51 रे और जीशु ख्रीष्ट कहउछंती निथिनियल को कहउछंती से जगह रे ए प्रकार लिखा अछि। जीशु तांको उत्तर देले मु तुमको डिंबिरी गछ तले देखिथिली बोली कहिबारु कि तुमे विश्वास करूछ तुमे एहा थारु आउरी महत महत विषय देखिबो। पुणी से तांको कहिले सत्य सत्य मु तुम माननको कहूछि तुम्बे माने स्वर्गरु उन्मुक्त ओ ईश्वर को दूत माननको मनुष्य पुत्र को ऊपर आहरण करियो ओ अवतरण करिबा देखिबो। प्रिय ईश्वर का लोक माने एठारे आम देखा पारुछु जीशु ख्रीष्ट निथिनियल को कहउछंती और जेतेबेले निथिनियल से डिंबुरी गछ थिले और निथिनियल जीशु को कहउछंती मत केमिति चिंजिलो बोले कहउछंती। से जगह अनेक विषय लिखा होची और विषय आपण माने जानिथिबे किंतु मु निथिनियल को जीशु आउ कहउछंती तुमे एहा थारु महत महत विषय देखिबो आउ से कहउछंती जे सत्य सत्य मु तुम माननको कहउछि तुम्बे माने स्वर्ग को उन्मुक्त और ईश्वर को दूत माननको मनुष्य पुत्र को ऊपर आहरण और अवतरण करिबा देखिबो। आ जीशु ख्रीष्ट कहउछंती तुमी कोन कि स्वर्ग राज्य जो स्वर्ग विषय उन्मुक्त हेबार देखिबो। और जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट ठारे गले सेमान कहउछंती मोर अनुगमन करो कहउछंती। आमे जदि जीशु ख्रीष्ट अनुगमन करिबा तार निश्चित भाव जीशु ख्रीष्ट आज आपण को मते मते कहउछंती महत महत विषय तुमे देखिबो बोली कहउछंती। और एटर निथिनियल को कहउछंती तुमे स्वर्ग खोला हेबार स्वर्ग उन्मुक्त हेबार तुमे देखि पारिबो। जीशु ख्रीष्ट कहउछंती किपरि मनुष्य स्वर्ग राज्य खोली पारिबो बा आकाश उन्मुक्त देखि पारिबो कोन कोले हेबो आज से विषय आपन को सम्मुख रे रखिबी। ए विषय रे 4 जण व्यक्ति से माने कहिसंती सेमान को विषय रे जे स्वर्ग राज्य खोलिबो बा स्वर्ग राज्य सबु कोन पाई परिबा स्वर्ग राज्य रो आनंद आशीर्वाद एवं महिमा आमने पाई परिबा। प्रिय ईश्वर का लोक माने सतरे माने स्वर्ग राज्य एवं आकाश रो यदि हम खोलिबा ताहे से स्वर्ग राज्य जो आनंद अछि आशीर्वाद महिमा को माने पाई परिबा। सर्वप्रथम हम देखिबा हमको जने व्यक्ति से तांको द्वारा से कोन करिबा द्वारा और स्वर्ग खोला ही जाउछि कोन करिबा दरकार। जेतेबेले गुरु मनुष्य स्वर्ग राज्य खोलिबो जीशु कहउछंती तुमे स्वर्ग उन्मुक्त तुम देखियो बोली कहउछंती निथिनियल को। आउ बाइबल रे केउ व्यक्ति स्वर्ग राज्य खोलिबार बा खोला हेबार से माने देखुथिले तेनु से विषय माने पाठ करिबा जे मार्क तार 1:10 रे हम सर्वप्रथम प्रभु जीशु ख्रीष्ट हमको सिखाउछंती जे स्वर्ग राज्य खोलिबार विषय कोन कले जने व्यक्ति स्वर्ग राज्य रो खोलिबार दे देखिबो। ईश्वर को से राज्य खोलिबा पई देखिबो आकाश खोला हेबार से देखि पारिबो जो आकाश रो स्वर्ग राज्य जो आनंद खुशी आशीर्वाद को से पाई पारिबो। सर्वप्रथम जीशु प्रभु जीशु हमको सिखाउछंती कोन करबा दरकार। मार्क तार 1:10 रे यदि आपण पढ़िबे दया करी सर जीशु हमको सिखाउछंती सर्वप्रथम हमें जीशु को सिखिबा जे कोन करबा द्वारा स्वर्ग राज्य खोलिबा विषय हम देखि परिबा। आमे जगत रे अनेक विषय देखुछु अनेक विषय हम सोचकर देखुछु किंतु स्वर्ग एवं आकाश खोलिबा एरे बड़ चमत्कार एरे बड़ आश्चर्य जीशु आज हमन को सिखाउछंती जे तुमे आकाश वा स्वर्ग राज्य भी खोलिबार तुमे देखिबो बोली जीशु कहउछंती। पढंतु देखि मार्क तार 1:10 रे आउ तत्क्षणात से जलरू उठी आसवा समय आकाश विदीर्ण हेबा और आत्मा को कपट करी अपना ऊपर को अवतरण करिबा देखिले। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। और एते सुंदर भावरे कहउछंती जे आउ तत्क्षण से जलरू उठिबा समय रे आकाश विदीर्ण हेबा और आत्मा को कपट परी अपन ऊपर को अवतरण करिबा देखिले। और सतरे जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले आउ बाप्तिस्म एटारे देखिबा जलर बाप्तिस्म नेबा समय आकाश खोला हेला बा उन्मुक्त हेला। आमे जो जन्म हेबा आमे सर्वप्रथम रे आमे पाप रे प्रथम आदम जन्म प्रथम रे
কিন্তু ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେଇ ଆଦମକୁ ମାରି ଜଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଉ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ପାପ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ହୋଇଥାଏ ବା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଠାରୁ ଆଉ କର୍ମ ପାପ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମମାନେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନେବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣ ଜଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଖୋଲା ହେଲା ଏହା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଉପତ କରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟଠୁ ଆମଙ୍କର ପାପ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ପାପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପାପ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମାରି ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିଥାଉ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଏ ତାର ପୁରାତନ ବିଷୟ ତାର ସ୍ୱଭାବ ତାର ସବୁକୁ ଲୋପ କରି ସେ ନୂତନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ନୂତନ ଖୁସି ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ଖୋଲିବାର ଅନୁଭବ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ବା ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସତରେ ଆମେ କୌଣସି ଜଳରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ କି ଆମେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦାନୁବାଦ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆକାଶ ଏଡେ ବଡ ଚମତ୍କାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗର ଖୁସିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଖୋଲା ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଏବଂ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓପେନ ଖୋଲା ହେବାର ସେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଅନୁଭବ ତା ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହଉଛି ଏ ବିଷୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 7:56 ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତ୍ରଘାତ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ ତାର 7:56 କଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ 7:56 ପଦ 55-56 ପଢିଦେବେ 55-56 କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ ସ୍ତିଫାନକୁ କରାଯାଉଥିଲା କଷ୍ଟର ସମୟ ଦୁଃଖର ସମୟ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟର ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସଂସାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନିରାଶ କରିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ এই ଜାଗତିକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉଜି ନ ପଡି ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
स्वर्ग उन्मुक्त हो जाए से विषय को हम देखी पारिबा। स्वर्ग जो खुशी, स्वर्ग जो आनंद, जहाँ दुख आसु, जहाँ कष्ट, जहाँ समस्या आसु ना कहीं यदि आम पवित्र आत्मार पूर्ण हवा ताहेले निश्चित भाव से स्वर्ग जो खला विषय हमें अनुभव करि परिबा। प्रथम विषय में कही जीशु ख्रीष्ट जो जल बाप्तिस्म नौथिले नहीं से आकाश उन्मुक्त हेबार से देखिले कहउछंती। द्वितीय विषय आम पवित्र आत्मार पूर्ण हवा दरकार। जल बाप्तिस्म नेबा दरकार द्वारा जन लोक स्वर्ग आकाश उन्मुक्त खोलिबार अनुभव ता जीवन आसी थाए। द्वितीय विषय होची जे पवित्र आत्मार पूर्ण हवा द्वारा जने व्यक्ति आकाश बा स्वर्ग अनेक लोक अनेक मत आज आपण करिया पंच जिते माने बोलू और इतने सुंदर गीत बेले बेले लोक मैंने दर्शन देखी आराधना टाइम लोक मैंने दर्शन भी देखी था किए गोटे घंटा 1.5 घंटा यही प्रकार किए स्वर्ग नर्क दर्शन से देखी आम मैंने अनेक लोक मान साक्ष्य देखा पार्छु किंतु पवित्र आत्मा माने पूर्ण हवा दरकार। यही दिन मानक जिते पवित्र आत्मा पूर्ण हो चलवा निश्चित भाव में प्रभु आमको अनेक प्रकार से प्रतिज्ञा अनुसार आमको से अनुभव स्वर्ग विषय आमको देखाई पारे से आनंद से खुशी आमको देखाई पारे। द्वितीय विषय मुझे आपण सम्मुख रखिली जे स्टीफान को विषय में कहूली। स्टीफान को जो प्रस्त्रघात करा समय से पवित्र आत्मा 55 पद लेखा से पवित्र आत्मा पूर्ण हो कहुची। आज आम पवित्र आत्मा पूर्ण हो आम जीवन को जी अतिबाहित करवा आम जीवन मृत्यु देखा गले स्वर्ग राज्य खला स्वर्ग आशीर्वाद स्वर्ग खुशी स्वर्ग आनंद आम जीवन में खेली उठ। ईश्वर लोक मैंने सतरे आम क्यों जीवन काटुछु सतरे माने कि प्रकार आम लाइफ गोटे आज ये शेष दिन मानक आम स्टीफान को परि यदि पवित्र आत्मा पूर्ण हो जीवन को अतिबाहित करवा निश्चित भाव आमको आमको प्रभु से स्वर्ग और उन्मुक्त विषय आमको देखाइबे से अनुभव आमको देखाइबे। मु कहू नहीं जे आपण माने स्पिरिचुअल जीवन का पवित्र पूर्ण होई नांती ए विषय मु कहू नहीं किंतु आमाने परिस्थिति एमिति समय आसीबो जे से समय रे मध्य माने पवित्र आत्मा पूर्ण हवा। तृतीय विषय होची हम देखिबा पितर को विषय हम देखिबा 4 जन व्यक्ति को विषय में कही गली और तृतीय व्यक्ति को विषय में कहबी जे पितर मध्य जते बळे से प्रार्थना करबा समय रे आ स्वर्ग राज्य उन्मुक्त से कहते। प्रेरित तार 10 मान पढ़ा जे 9-11 आकाश उन्मुक्त से कहते से प्रार्थना इस प्रकार सिचुएशन रे पड़ी जे प्रार्थना द्वारा से कौन कर स्वर्ग और आकाश उन्मुक्त होइछि या से कौन देखौछंती। हमने देखिबा प्रेरित पुस्तक तार 10 हमने 9-11 पद पर्यंत पाठ करवा 9-11 पर्यंत प्रार्थना को द्वारा आम कौन कि स्वर्ग द्वार को आकाश को आम खोली पारिबा। आत्मिक लोक मैंने प्रार्थना गोटे श्वास अटे गोटे निश्वास अटे आत्मिक लोक मान प्रार्थना कहले कौन अटे आम आम जो गृह आम जीवन यापन करूँ प्रार्थना कौन होती माने कथबार्ता परमेश्वर सहित आम प्रत्येक परिस्थिति को जेकोसी विषय जनाइबा आम लुचाइबा नहीं सब जनाइबा जहाँ आम जीवन रे आम मन रे घटुची सब विषय बेले बेले आम एपरी हो सेपरी हो ए प्रकार मु एमिति हेतले भल होइतांता मु सेमिति भल होइतांता ए प्रकार आम भाबुछु। दयाकर पढ़ंतु परदिन सेमाने जाऊ जाऊ जेतेबेले सेही नगर निकटवर्ती हेले सेतेबेले पितर प्राय दिन 12 घंटा समय रे प्रार्थना करिवा निमंते छात उपरकू गले आउ से क्षुधित होई भोजन करने को इच्छा कले किंतु से खाद्य प्रस्तुत करुवा समय से मूर्छित होई दर्शन पाई देखिले आकाश उन्मुक्त होइछि पुणी गोटे पात्र तलकू आसुछि जेपरि गोटे बड़ चादर चारिकोण रे धरा होई पृथ्वी ऊपर को खसाई दिया जाउछि। आमेन आमेन। एटा लेखा अछि पितर को विषय रे जिते 12 घंटा समय रे प्रार्थना करने निमंते छात उपरकू से गले और से गोटे भोकिला क्षुधित तो हुई भोजन करने से इच्छा कले आम बेले बेले आम मान अनेक प्रकार इच्छा थाई इच्छा समय सतरे प्रातः काल समय आज अनेक लोक मान
ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କଲ ଫୋନ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଦ୍ରା ବା ଗୋଟେ ସକାଳ ସମୟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ବଟ୍ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉଠି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ପିତର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକାଶ କଣ ହୋଇଛି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତଳ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପିତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କଥୋପକଥନ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଇବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହୁଛୁ, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ମନରେ ଘେରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର କାମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁସ୍ଥିତି ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର କାମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କାମ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଉ, ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥାଉ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ହେବି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ହେବି, ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ କି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଝ, ଗୋଟେ ଭାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡି ଥାଏ, ଗୋଟେ ମାଲ ଗାଡି, ଗୋଟେ ବୋଝ ଗାଡି, ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡି, ଗୋଟେ ବୋଝ ଗାଡି ପରି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗାଡି ଭାର ବହନ ଗାଡି ପରି, କଣ କି ରୋଗକୁ, ଚିନ୍ତାକୁ, କେମିତି ବଢିବୁ, କଣ କରିବା, କେମିତି ଖାଇବା, କେମିତି ରହିବା, ଏତେ ବୋଝ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ପୁରା ଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଲୋଡକୁ ଅନଲୋଡ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଯୋଉ ଲୋଡ ହେଇଛି ତାକୁ ଅନଲୋଡ କରିଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ସେ ଆମର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ଭାର ଆମେ ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରକାର। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କହୁଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେଠି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟୁ, ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଜର ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେମାନେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁଭବରେ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି এই ସମୟରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଛି ଆଶିଷ ଧାରାରେ, ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହେବାର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ପାଉଛୁ। ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିଦ୍ରାରେ ଶଯ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ, କି ଭଲ କାମ କରିଛୁ ଯେ, କି ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତେ କଣ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ସେ କାଢିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ବାହାନା ବାଜି ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଲୋଡକୁ ଆମେ ଅନଲୋଡ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଇବାର ସମୟ ଅଟେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ହିଁ ପିତର ଛାତ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହଉଛି, ଏ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତରେ ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆକାଶ ଖୋଲା ହେବାର ଦେଖିବା କି? ସେ ଅନୁଭବ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇ ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ଯେତେ ଚିନ୍ତା, ଯେତେ ବୋଝ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଆଇଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନ ବି ହେଇଥାଉ, କଣ କି ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ବୋଝକୁ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନେଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେ ବୋଝରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋଡ
जो लोड गाड़ी को जेमिति गोटे माल गाड़ी जाउछि ताको अनलोड कले जेमिति खाली हुए आज माने समस्ते गोटे बोझर सहित जीवन काटुछु कि यदि बोझर जीवन काटुछु ताहेले हमको समस्त भार समस्त बोझ परमेश्वर को मते देबा दरकार तांको सहित मन कथाबार्ता हेबा दरकार प्रार्थना रो माने तांको सहित माने कथोपकथन करिबा प्रार्थना माने हमर प्रत्येक चिंता हम तांको दे देबा प्रार्थना माने तांको सहित बेसी कथाबार्ता हेबा तांको प्रेम करिबा कहीं बेसी समय जने लोक को प्रेम करुछि ता माने निश्चित ताको कथा हबो बहुत समय धरि भी कथा हबो ताको मने पकाइबो जति प्रेम करुछि तार ना सहित फोन तार ना तार एड्रेस सब तार नंबर भी देखा दियो ऑटोमेटिक केबे मodi गोटे फोन रे हाथ जीवनी जे ता नंबर रे ताको मने पकाइले ही हम माने कोन से फोन रे हम कॉल करि थाउ से नंबर रे हम डायल करि थाउ ऑटोमेटिक हाथ जीवनी कहीं कि ना हम ताको मने पकाउछु तार नंबर रे हम खोजुछु तापर जे ताको डायल करता कथा बाता ठीक से प्रकार हम प्रभु को जदि प्रेम करुछु ता माने समय काढी हमने प्रार्थना करबा दरकार आज आम भावुचु टाइम नहीं ए प्रकार बेले बेले भावुचु पितर ए प्रकार परिस्थिति भोजन कर से इच्छा करुथिले इच्छा तब इच्छा को मध्य मारी सकन प्रार्थना कले आज हमन कोन इच्छा अनेक प्रकार खुशी अनेक आनंद अनेक विषय सहीबारे अनेक विषय हमन इच्छा होची किंतु इच्छा को हमें साइड करी हमें परमेश्वर को में धन्यवाद देबा प्रभु को में प्रार्थना करबा द्वारा मध्य पितर से आकाश को उन्मुक्त होची बोलते देखुचंती प्रिय ईश्वर लोक माने प्रिय परमेश्वर दास दासी माने आपण एठारे समस्ते देखुचंती जे पितर प्रार्थना करबा द्वारा से दर्शन पाउछंती आ गोटे विषय मु कहि कि आपण के सम्मुख रे समाप्त करिया पाई चाहे आ जने व्यक्ति मध्य से देखुचंती आ से केही नांती जोहन को प्रकाशित वाक्य पढ़िबा जोहन को हम देखिबा आ जेति बेले प्रथम शताब्दी एक गोटे ताड़ना आसिला राजा डेमोक्रिस समस्त शिष्य को मारिदेले केवल जोहन ही बंची अछि 6 शताब्दी रे ताकु तेलरे मध्य पकाई देथिले तेलर कढ़ई रे पकाइबा परे भी तांकर किछि क्षति न हेबारु तांकर पातमस द्वीप रे तांको नेकी छाड़ी गेले से सेठारे कोन कि एकुटिया बहुत दुख रे बहुत कष्ट रे दर्शन देखुछंती प्रकाशित वाक्य तार 4:1 रे पढ़ी देबे आ चतुर्थ व्यक्ति को विषय रे से कोन करिबा द्वारा आ से दर्शन देखुछंती प्रकाशित वाक्य एहा परे मो दृष्टिपात कली आउ देख स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कहूथबा जे स्वर मु पूर्व रे सुनिथिली ताहा कहिला एटा उठी आस जहा सब एहा परे अवश्य घटिबो सेही सब आम्भे तुमको देखाइबो आमीन बहुत धन्यवाद आ एठारे जोहन को से सरकार से राजा डेमोक्रिस आउ समस्त शिष्यों को मारी देला परे जोहन को कोन करछंती से पाटमोस द्वीप रे तांको रखा जाईछि से एते दुख एते कष्ट एते ताड़ना परे से सेठारे जेते जाउछंती आउ से प्रार्थना करूछंती आउ प्रार्थना करबा द्वारा से कोन करूछंती से निजको एकुटिया भाबुछंती निजको से गोटे एमिति दुख रे बहुत दुखी होछंती से समय रे से गोटे प्रार्थना करबा द्वारा स्वर्गरु दृष्टिपात करी आउ देखो स्वर्ग गोटे द्वार उन्मुक्त लेखा अछि आज अनेक विषय को बाइबल को वाक्य को नहीं अनेक जुक्ति तर्क मध्य करिथांती किंतु हम बाइबल कोन कहूची से विषय में शिक्षा पाई परिबा हम आत्मा को द्वारा हम चालित होय माने बुझिबा को चेष्टा करिबा जे इति जोहन देखुचंती गोटे स्वर्गर गोटे द्वार उन्मुक्त ते पात्म दीप एते प्रकार परिस्थिति रे आ ए प्रकार ताड़ना समय ए प्रकार कष्टर समय ए प्रकार दुखर समय ए प्रकार कष्टर समय ए प्रकार अभाव समस्त ताको छाड़ी दिले प्रकार टाइम रे शेष समय रे ते कोन करूछंती डायरेक्ट से आंतु भांगी से प्रार्थना करूछंती से पात्म नामक दीप रे गोटे ताड़ना समय रे आ से समय रे से कोन करूछंती प्रार्थना करूछंती आ जति प्रार्थना करूछंती सेठी केमिति गोटे सहभागिता तांको जीवन अछि यीशु को सहित से सहभागिता रखिबा निमंती से गोटे स्वतंत्र गोटे जगह रे से पात्म नाम उदी परे प्रार्थना करूछंती गोटे आ से देखु अछंती गोटे दर्शन देखुछंती स्वर्गर द्वार खोला हेबार विषय रे प्रकाशित 11:19 रे मते से कहउछंती मु परे आसीबी आ और 11:19 के पढ़ी देबे आ सेठी मते से मंदिर गोटे होला बोली इटा भी देखुछंती द्वार उन्मुक्त हैला स्वर्गर मंदिर मते उन्मुक्त बोली लेखा रहिछि सेठी पढ़ी देबे ठीक
ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ମେଘ ଗର୍ଜନ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ମହାଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ହଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 19 ମାନେ ଦେଖିବା 11ରେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଗର ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ତତ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖୁଅଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାର 19:11 ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:11 ସେ ଜହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୟ, ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ, ସେ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ତର୍ଜମା, ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ବାଇବଲର ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ବି କହୁଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମୋସ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୌଭାଗିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୌଭାଗିତା ରଖି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେବାର ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 3 ଥର ସେ କହୁଛନ୍ତି, 3 ଥର ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଜହନ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଦିନ ଜହନଙ୍କୁ ସେଇ ରାଜା, ସେ ଦେଶର ଅଧିପତି କଣ କଲା? ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଡ଼ନା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏତେ କଷ୍ଟର ସମୟ, ଏତେ ତାଡ଼ନାର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସତରେ ସେଦିନ ସେ ସରକାର ଜହନଙ୍କୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ ନେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସରକାର, ଭାରତର ସରକାର ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ଏ ଜଗତର ଅଧିପତି ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା ଦେବ, ତାଡ଼ନା ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଦିନ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପରିବାର ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସରକାର, ଯୋଉ ସେଦିନ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲା, ଆଜି ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସରକାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ ନେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମ କରିବା, ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବୁଝିବା, ସେ ସୁନ୍ଦର ସହର କୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ତାଡ଼ନା କରୁଛି, ମାନେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ସେଦିନ ତ ଜହନ ଯାଇ ଆଉ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ସେ ଜାଗା ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଖିଲେ। ଆମେ ଆଜି କେଉଁଠି ଯିବା? କୋଉ ଜାଗା ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ମତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଜି ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ଆଉ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ନେବ ନାହିଁ, ନେବେ ନାହିଁ, ସେ ସରକାର ଆଜି ନେଇକି ରଖିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗିତା ରଖିବାର ସ୍ଥାନ, ତାହା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ହୋଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2 ଲୋକ କି 3 ଲୋକ ସୌଭାଗିତା ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେଇ ସୌଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେବାର ମାନେ ସେ ଅନୁଭବକୁ, ସେ ଖୁସିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ହୋଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସୌଭାଗିତା ବିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଦୁଃଖ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ଏକାକୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୌଭାଗିତାରେ ଯଦି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ମନ ଆସିଥାଏ। ଆମ ପରିବାର ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆମର ସୌଭାଗିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୌଭାଗିତା ଦରକାର। ଉତ୍ତମ ସୌଭାଗିତା ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯେମିତି এই ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ହୋଇପାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସହଭାଗିତା ପାଇପାରୁଛୁ।
এই সৌভাগ্যতা দ্বারা আপন এবং ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଦୁଃଖର ଦର୍ଦ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସତରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଏଇ 4ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଖୋଲି ହେବାର ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତିଫାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ହେବାର, ସେ ଆକାଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖୋଲିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଭୋକିବା ଟାଇମରେ କ୍ଷୁଧିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଖୋଲା ହେବାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋହନକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ନିର୍ଯାତିତ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୀପରେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦୀପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟତା ସ୍ଥାପନ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପଢୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମତେ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋହନ ଏକୁଟିଆ ନହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କଲେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଏକୁଟିଆ ବି ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣିବେ। এই ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ତମ ସହଭାଗିତା ଦରକାର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପାଇପାରିବା। ତାଡ଼ନା ଟାଇମରେ, ଦୁଃଖ ଟାଇମରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖୁସିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଖୋଲା ହେବାର ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁକରି 4ଟି ବିଷୟ, 4ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି এই 4ଟି ବିଷୟର ଅନୁଭବ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ এই 4ଟିର ଅନୁଭବ ଯଦି ତାର ଜୀବନ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିବାର ଅନୁଭବକୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେନ ଆମେନ। ଆପଣ ଆମର ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପରିବାରରେ ବାକ୍ୟ